الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین ولو نشاء لطمسنا على اعینہم اگر ہم چاہیں لطمسنا بگاڑ دے على اعینہم ان کی آنکھوں کو فاستبقوا الصراط تو وہ کہاں رستہ پا سکتے تھے کہاں چل سکتے تھے فأنا یبصرون فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون تو وہ کیسے جو ہے وہ غور کر سکتے تھے، یعنی کہ ایک یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر ان کا وقت ختم کر دیا جاتا ہے یعنی ان کی مہلت ختم کر دی جاتی فأنا یبصرون تو وہ کہاں بصیرت کہاں کیا وہ سوچ سمجھتے تھے کہاں دیکھ سکتے تھے. یہ بیسیکلی بس یہ جو ابصر یبصرون کا مطلب ہے یہ بصیرت ہے، باطنی آنکھ سے دیکھنا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں لطمسنا ہم بگاڑ دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کو فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ تو وہ کہاں رستہ پا سکتے تھے فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو ان کو کہاں سے رستہ دکھائی دے گا. ولو اور اگر نشاء اگر ہم چاہتے تو اگر ہم چاہتے یعنی کہ سب کچھ اختیار ہمارے پاس ہے. شین یا حمزہ مادہ شاء یشاء لمسخنا میم سین خا مادہ ہے یاتا ہے باب فتح ہے مسخ یمسخ اگر ہم مسخ کر دیں ولو نشاء لمسخناہم اصل مادہ ہے میم سین خا اور یہ جو لام ہے اور اگر ہم یہ چاہیں تو ضرور زور دینے کے لیے تاکید کے لیے اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم ان کی شکلوں کو بگاڑ دینا. مسخ یمسخ کا مطلب ہوتا ہے شکلوں کو بگاڑ دینا. شکلوں کو بگاڑنا علی مکانتہم ان کے مکانوں میں ان کی جگہ پر فمستطاعوا تو پھر کیا ہوگا فمستطاعوا تو یہ ما نافیہ ہے مائی نہیں ہے. مستطاعوا تو نہیں استطاعت رکھتے تو واو آئین مادہ ہے باب استفعال سے ہے تو وہ نہیں اس چیز کی طاقت رکھیں گے. مدین میم ضاد یا مادہ ہے مدا یمدی چلنا یمتی فمستطاعوا مدیم تو وہ نہیں چل سکتے گزرنا تو وہ نہیں چل سکتے. ولا یرجعون نہ وہ پلٹ سکتے ہیں. را جیم اور آئین مادہ ہے یاتا ہے باب ضربہ سے رجع یرجع. ولو نشاء لمسخناہم اور ولو نشاء اب یہ ایک عذاب کی قسم بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو لمسخناہم علی مکانتہم اس لمسخناہ کو اس کے ساتھ ملا کے آپ سمجھیں اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو مکانتہم ان کی جگہوں پر ہی بگاڑ دیں ان کی شکلوں ان کی جگہوں پر ہی ایسا بگاڑ دیں کہ فمستطاعوا مدیم تو یہ چلنے کی استطاعت نہ رکھیں ولا یرجعون اور نہ یہ واپس لوٹ آئے یعنی کہ وہ ہدایت قبول کرے یعنی کہ جب ان پر عذاب نازل ہو اور جب ان کو وقت مہلت ہی نہ دی جائے تو پھر کہاں فأنا یبصرون تو وہ کہاں وہ بصیرت سے کام لے سکتے ہیں کہاں وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس سے پہلے غایت یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ جو تم عذاب ہے جس کا تم استہزاء کر رہے ہو مذاق اڑا رہے ہو وہ آ جائے اور تمہیں مہلت نہ ملے. بات یہ نہیں ہے کہ عذاب کب آئے بات یہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو تمہارے ساتھ پھر ہوگا کیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کب آئے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے کہا کہ جب آئے گا
تو تم کہو گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تو اس سے پہلے کہ موقع ختم ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہوش کے ناخن لو وہ صراط مستقیم پہ خود ہی آ جائے. ومن، یہ من جس کو یہ ماء موصولہ ہے. نعمرہ، اچھا مدہ ہے اس کا عین میم را اور یہ آیا ہے باب تفعیل سے. ٹھیک ہے. امارا یعمرو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں گا جس طرح کہ یہ پیٹرن اسی طرح ہی ہے، یعنی کہ ان تذہب اگر تم جاؤ گے، اذہب تو آپ دیکھ رہے ہیں نعمر جزم ہے اور ننکس اس کے اوپر بھی جزم ہے. یہ نون کاف اور سین مادہ ہے، یہ بھی باب تفعیل سے آیا ہے. ومن نعمرہ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبی عمر دینا. نعمر جو نون ہے اس کا مطلب ہے نحنو، ہم لمبی عمر دیتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں. ومن نعمرہ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، یعنی کہ یہ شرط ہے اور پھر یہ جواب شرط ہے. پھر ہم کرتے کیا ہے؟ ننکسہ، ہم الٹا کر دیتے ہیں، الٹا دیتے ہیں، الٹا دینا، واپس کر دینا. ہم ننکسہ، اب دیکھیں ومن نعمرہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسہ ہم اسی کی طرف جو ہے وہ. اب دیکھیں اس میں موصول کے بعد اگر جو ضمیر آتی ہے وہ اس کا راجع وہ ضمیر کی موصولہ کی طرف ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ضمیر عائد. ننکسہ ہم، یہ ہو بھی اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. ننکسہ ہم اس کو لٹا دیتے ہیں فی الخلق پیدائش میں. خلق خا لام کاف مادہ، ہم اس کو پیدائش میں الٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کو جوانی تک پہنچتا ہے، اس کو طاقت آتی ہے، لیکن شروع سے اس کو عقل کی شدید کمی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے وہ پختہ عمر کو پہنچتا ہے، ومن نعمرہ عمر تو آتی ہے، اس کو عقل بھی آتی ہے، اس کو شعور آتا ہے، چیزوں کی سمجھ بوجھ آنے لگ جاتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ ننکسہ فی الخلق، اس کے اعضاء جو ہے وہ ڈھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں وہ طاقت نہیں رہتی، وہ اس طریقے سے اس میں وہ طاقت نہیں رہتی، اس کے اعضاء میں وہ جوش نہیں رہتا جس طرح کہ وہ ایک عمر میں محسوس کرتا ہے. یا فلا کیسے بنا؟ دیکھیں حمزہ تھا، یہ فا تھا اور یہ لام تھا، جب یہ ملے تو بنا افلا. تو پھر کیا تم نہیں کرتے؟ یا کلون یہ مضارع نافیہ ہے، مضارع منفی ہے. آئین قاف لام مادہ ہے. اقالا یعقلو باب ضربہ سے اقالا یعقلو، تو کیا یہ غور نہیں کرتے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ نشانی ہے کہ بچے نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ لاٹھی رکھ کے سامنے نیچے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کو اس کی فطرت اس کو یاد دلا دے کہ اب اس مٹی میں جانا ہے تم نے. ٹھیک ہے. تو کس آخرت کا انکار کرتے ہو تم؟ ومن نعمرہ ننکسہ، دیکھو ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، ہمارا یعمر تعمیرا باب تفعیل سے، ننکسہ نکس ینکس تنکیسا، ہم اس کو پیدائش میں الٹا دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، واپس کر دیتے ہیں جیسے کہ جس طرح بچہ ہوتا ہے جب دوبارہ، تو بچے میں کمزوری نہیں محسوس ہوتی جس طرح وہ کمزور ہوتا ہے. ننکسہ فی الحال افلا یعقلون، تو کیا یہ غور سے کام نہیں لیتے ہیں؟ یعنی کہ بیماری انسان، کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کا ناخن انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، انسان کا بال انسان کے قابو میں نہیں ہے. تو پھر وہ کیوں اکڑتا ہے، کیوں تکبر کرتا ہے؟ ہدایت نہ ماننا، اس کا ایک پہلو یہ بھی کہ وہ انسان کا تکبر کرنا ہے. تو جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ بھی، یہ کائنات کا نظام اور میں اس کو کوئی ایک ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وما، یہ ماں نافیہ ہے اور نہیں. علمنا ہم نے سکھایا، عین لام میم مادہ ہے باب تفعیل سے. علم یعلم تعلیما، علم علم علموا، علمت علمتا، علمنا علمتا، علمتما علمتم، علمتی علمتما، علمتن علمت علمنا، علمناه
اور ہم نے، یہ جو نون ہے اس کا مطلب نحنو ہم، علامہ ہم نے سکھایا، وما علمناہو کس کو، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا نہیں سکھایا، وما علمناہو. اب دیکھیں علامہ یہ فعل ہے نا، تو یہ متعدی الی المفعولین ہے، یہ دو مفعول کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک ہے کس کو سکھایا اور کیا سکھایا، یہ مفعول اول اور یہ مفعول ثانی. وما علمناہو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سکھایا کیا، شعر. وما ینبغی لہ یہ مزید واو مفسرہ ہے، وہ مفسرہ ہے کہ وما ینبغی لہ اور نہ ہی وہ اس کو زیب دیتی ہے. دیکھیں نا، با غائن اور یا مادہ ہے، یا آیا ہے باب انفعال سے، انفعال سے آیا. وما ینبغی لہ اور نہ ہی وہ اس کے لائق ہے، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ اور نہ وہ اس کو زیب دیتی ہے. یہاں پہ جو ینبغی کا مطلب ہے وہ ہے زیب دینا، نہ وہ اس کو سوٹ کرتی ہے، نہ وہ اس کے لائق ہے، نہ وہ اس کے شایان شان ہے. شایان شان لائق ہونا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، دیکھیں ہوا ذکر تھا، ہوا ذکر و قرآن مبین، تو ان اور الا لگا کے تاکید کا سور پیدا کیا. ہوا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے، ذکر ہے جس کو دیکھ کے کچھ یاد آتا ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو نوح علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا کی وہ یاد آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو جو موسیٰ علیہ السلام نے عدالت قائم کی اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ آپ کو یاد آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، جو قوم شعیب کے ساتھ ہوا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہے، وہ سب آپ کو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے. وہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کیا لوگوں تمہارا جو الہ ہے، معبود برحق ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. وہ وہی ذات ہے جس نے تمام رسولوں کو بھیجا، اور جس نے تمام رسولوں کو بھیجا یہ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں نا، یہ جو معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیا گیا پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پلانٹ کنگڈم میں بھی میری حکومت ہے، اینیملز کو بھی میں کنٹرول کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کا واقعہ دیا، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، ہم نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان کو اونٹنی کا معجزہ دیا، اونٹنی کی نشانی دی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. پہاڑ سے اونٹنی کا نکالے جانا، اس کا مطلب ہے کہ نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگ، ایک نان لیونگ تھنگ ہے، ایک پتھر ہے، اس سے جو ہے وہ ایک لیونگ تھنگ ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ تھا. پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے چشمے دریا سے، سمندر سے اللہ تعالیٰ کی اذن سے جب رستہ بنایا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جب یہ معجزات دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ غایت ہوتی ہے کہ اے انسان، جو اللہ جس نے رسول بھیجے ہیں وہی اللہ ہے جس نے یہ تخلیق کی ہے. یہ جو سورج چاند ستارے ہیں جو کہ ایسے نہیں گر رہے جیسے کہ سیب زمین پر گرتا ہے، تو جانتے ہیں آپ لوگ، سائنس والے جانتے ہیں کہ بھئی وہ ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ گریویٹیشنل فورس ہے جو اس کو نیچے گراتی ہے. اسی طریقے سے اس کائنات کا نظام جو ہے، جو کہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کائنات، اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. یہ ایسے کیسے چل سکتی ہے؟ بائک میں، گاڑی میں کتنا سا نٹ ہوتا ہے، کتنا سا پرزا ہوتا ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا جاتا. تو انسان کو کیسے بے مقصد پیدا کیا گیا؟ تو وما علمناہ الشعر وما ینبغی ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور یہ قرآن ہے واضح، یعنی کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل ہو، ٹھیک ہے، جس کے مضامین مشکل ہوں، جس کے مضامین آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والے ہوں. یہ تو مبین ہے، براہین قاطع کے درجے میں یہ واضح ہے. مبین میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 119 119 دفعہ آیا ہے، اور بینا آیا ہے، بینا تو 2 اور یہ 6، تو یہ 26 ٹائمز آیا. اب دیکھیں وما علمناہ الشعر، یہ کیوں کہا شعر؟ دیکھیں جو شعراء ہوتے ہیں نا، شعراء ہوتے ہیں وہ شہرت چاہتے ہیں، وہ داد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن رسولوں کا تو ایسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. رسول تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ فاتقوا اللہ واطیعونی،
اللہ سے ڈرو، اس کے سوا اس کے علاوہ اس کی ذات میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے نہ لائے۔ اور جو شاعری ہے یہ جذبات کو اپیل کرتی ہے، شاعری جذبات کو اپیل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شاعری نہیں ہے قرآن، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ جو شاعری ہے وہ تو جذبات کو اپیل کرتی ہے، جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سمجھتے نہیں، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پاک کی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے۔ جبکہ انبیاء کرام کی پیروی جو کرتے ہیں وہ اخیار ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت سلیم کو آلودہ نہیں کیا ہوتا، ان کی فطرت سلیم بے غبار ہوتی ہے۔ اور دیکھیں جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کو انسانیت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اور انسانیت کے ہر پہلو میں ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اجتماعی، انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، آئلی طور پر۔ جبکہ شعرا ہوتے ہیں ان کا کام صرف جذباتی طور پر جو ہے وہ ابھارنا ہوتا ہے اور وقتی لذت دینی ہوتی ہے۔ وما علمناہ شعرا، تو یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے، اور ابراہیم قاطع کے درجے میں یہ بات درست ہے۔ وما علمناہ شعرا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، نہ وہ اس کے شاعر شاعر ہے۔ آپ قرآن پاک کی کوئی تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شعر کہتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شعر ٹھیک نہیں نکلتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا تو وہ ٹھیک طریقے سے وہ شعر نہیں پروناؤنس ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے ریفرنس سے کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو پاکیزہ ہی رکھتا ہے، وہ ہر طرح سے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس کا آیت پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے اس کا، ان ہوا الا ذکر قرآن مبین، یہ تو قرآن ہے، نصیحت ہے اور قرآن مبین ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے۔ لیونذرا، اس سے کون ڈرے گا؟ لیونذرا من کان حیا، اس سے تو وہ ڈریں گے تاکہ یہ ڈرائے اس کو، لیونذرا لام کئی، اس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں، جو وجہ کو ظاہر کریں، یعنی کہ اس وجہ لیونذرا تاکہ، جو تاکہ کا معنی دے، لیونذرا تاکہ وہ ڈرائیں، انذر ینذر باب فال سے ہے، نون زال اور را مادہ ہے، باب فال سے ہے تاکہ وہ ڈرائیں، لیونذرا تاکہ ڈرے، من کان حیا، کس کو ڈرائیں؟ من اس کو جو، من جو کان حیا، حیا جو کہ زندہ ہے، جو کہ بہت زندہ ہے، جو کہ بہت زندہ ہے، حیا، اب یہ باب تفعیل سے ہے نا، ہا یا مادہ ہے، من کان حیا، یہ مصدر سے جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ بنا، من کان حیا جو کہ بہت زندہ ہے، اور جو باب تفعیل ہوتا ہے اس میں تدریج کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور تکثیر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، یہاں پہ تکثیر کے معنی پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ، لیونذرا تاکہ آپ اس کو ڈرائیں گے، تو قرآن اس کے لیے ہے۔ لیکن شاعری کا مقصد ڈرانا تو نہیں ہوتا، شاعر ڈراتے تھوڑی ہیں۔ اور ایک اور بات، جو اللہ کے رسول نے جو انذار کا کام کیا، جو ڈرایا، وہ کام قرآن پاک نے بھی کیا۔ تورات میں احکامات ہیں، انجیل میں حکمت ہے، اور زبور میں توحید اور حمد کے ترانے ہیں، وہاں پہ ڈرانا ایسا سچ نہیں ہے جس طریقے سے قرآن پاک نے ڈرایا ہے۔ تو قرآن پاک وہ رسولوں کا کام بھی کر رہا ہے جو رسول کیا کرتے تھے، جو رسول ڈراتے تھے، قیامت سے ڈراتے تھے۔ تو قرآن پاک جو ہے لیونذرا، اب شاعری جو ہے، اب دیکھیں اس آیت کا عطف پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ شعرا ڈراتے تھوڑی ہیں۔ ہم سورہ شعرا کی ہم تفسیر پڑھیں گے تو سورہ شعرا کو ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی دیکھیں گے، لیونذرا من کان حیا، یہ تو اس کو ڈراتے ہیں من کان حیا جو زندہ ہے، یعنی کہ جس نے اپنی فطرت سلیم کو پاکیزہ رکھا ہوا ہے، جو اپنی فطرت پر قائم ہے، جو انسان جس نے اپنی فطرت کو بے غبار رکھا ہوا ہے، جس نے اپنی فطرت کو آلودہ نہیں ہونے دیا، جو سچائی کا، حق کا متلاشی ہے، یہ اس کو ڈر سنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیونذرا من کان حیا، اس سے وہ ڈرنے والا ہے جو صحیح معنی میں سوچ و بچال رکھتا ہے، جو سوچ بچا رکھتا ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، سورہ ملک میں کہا کہ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے رہتے اور عقل سے کام لیتے اور سمجھ بوجھ کرتے رہتے تو آج ہم اصحاب السعیر والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیونذرا من کان حیا، نبی آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں، من کان حیا، من کان حیا جو کہ بہت زیادہ زندہ ہے، ویحق القول،
हाँ यही कल कौलू, और ये जो बात है वो कौल जो है वो हक हो गया, हक हो गया। वो यही कल कौलू अलल काफिरीन, वही कल कौल अलल काफिरीन, और जो बात है वो बात जो है वो अल्लाह ताला की जो बात है वो सच हो गई अलल काफिरीन, काफिरीन पर। काफिरीन मैंने आपसे कहा था काफारा, काफर वो होता है, काफर उसको कहते हैं कि जिसको पता चल जाए। काफर का मतलब होता है छुपाने को, छुपाने को। उसको उसको पता चल जाता है कि हकीकत क्या है, उसको पता चल गया कि ये अल्लाह का रसूल हक है, उसको पता चल गया कि ये कुरान जो है वो किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, बशर ऐसा कलाम लिख ही नहीं सकता। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश कर रहे हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना खुद साख्ता कलाम नहीं है, वो कलाम अल्लाह ताला का है। लियोन जीरा मन का है ये। और देखिए कैसे आज हम इस दौर में रह रहे हैं, तो हमें हर बात का पता है, हमें पता है दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, हमें एआई का पता है क्या हो रहा है, हमें इन्हीं मतलब ये हो नहीं सकता कि वो दुनिया में आए और उसको इस्लाम का पता ना हो कि भाई इस्लाम की एक किताब है, कुरान पाक उसकी किताब है, वो सर्च करें। लियो जीरा मन का ना है वही कल को काफिरीन, और सच हो गई बात। कौन सी बात सच हो गई? लाम ला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नास अजमाइन, इब्लीस मैं जरूर जहन्नुम को भर दूंगा जिन्नात से और इंसानों से। और यही कल कौल काफिरीन, वो बात सच्ची साबित हो गई, वो बात सच्ची साबित हो गई कि जो इब्लीस तुम्हें फॉलो करेगा फिर मैं तुमको और उसको जहन्नुम से भर दूंगा। यो मनकूल जहन्नम हलीम तिलाती तकूल हलमी मजीद, उस दिन हम जहन्नुम को कहेंगे कि क्या तू भर गई, और वो कहेगी कि क्या और है। देखिए आप मैं आपको खाना खिलाता हूँ, ठीक है, आप खाना खाते हो और मैं आपको कहता हूँ हल शबीता, क्या आप शेर हो गए? आप कहते हैं लम अशबा, इसका ये जवाब होता है अल्लम अशबा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा और खाएंगे, आप थोड़ा सा और खाएंगे। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि हल शबीर था, आप शेर हो चुके, तो आप कहते हैं लम अशबा, इसका मतलब आप थोड़ा सा और खाएंगे। लेकिन आप खाने के बाद अगर ये कह दें कि हल मिन मजीद, उसका मतलब ये होता है कि आपने अभी कुछ भी नहीं खाया, आपने तो अभी खाया कुछ भी तो नहीं खाया, आप दोबारा खाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा आतिक रिकाबना आबाना व उम्महातिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतुल फिरदौसिल आला। लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहिक़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। तो काफिर में बात हो रही थी कि काफिर वो होता है कि जिसको पता चल जाए हकीकत का, लेकिन उसके बावजूद वो ईमान ना लाए, वो हक बात ना करे, उसको कहते हैं काफिर। असल में इसके माने होता है छुपाने के। तो लियुनज़िरा, आप तो नबी उसको डर सुना सकते हैं जो मन काना हय्य, जो कि बहुत जिंदा है, ठीक है, जिसने अपनी फितरत सलीम को जिंदा रखा हुआ है। और यही कल कौल अलल काफिरीन। और इस्लाम फितरत पे है ना, इस्लाम के कौन से जो कवानीन है क्या वो फितरत के बरअक्स है? नहीं, वो तमाम फितरत उनका तकाजा करती है। और यही कल कौल अलल काफिरीन, और बात तो यह है कि बात सच्ची हो गई अलल काफिरीन, काफिरों पर, कि मैं जरूर जहन्नुम को भरूंगा जिन्नात से और इंसानों से। और ये वो जिन्नात और इंसान है जो शैतान की पैरवी करेंगे। देखिए ये मजमून भी ऊपर गुजर गया है ना, अब ये सारा अतफ आ रहा है। ये कसर, इसको कहते हैं कसर करना, इसको कहते हैं सनत इदमाज, सनत इदमाज कहते हैं इसको, लपेट देना, चंद अल्फाज में जो है ना मजमून को लपेट देना। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व खशिय रहमान बिल गैब, ठीक है। तो बिल्कुल इन चार लफ्जों में पूरे मजमून को जो है वो दरिया को कूजे भी बंद कर दिया। ये अवलम कैसे बना? ये हमजा, ये वाव अतफ का और लम बना, तो ये बन गया अवलम, अवलम। अवलम क्या, क्या, ठीक है, लम नहीं, यानी कि लम जो होता है वो माजी की जोरदार नफी के लिए इस्तेमाल होता है। क्या उन्होंने नहीं देखा? रा हमजा या मादा है, रा, रा यरा, क्या उन्होंने नहीं देखा? अन्ना, क्या उन्होंने गौर नहीं किया? इसका माना गौर करना भी है, क्या उन्होंने गौर नहीं किया? गौर करना भी है। अन्ना, अन्ना में नहनु इस समय, इसम नहनु इस समय, अन्ना हमने, खलकना, खलका खलका खलकू खलकत खलकता खलकना, खलकता खलक तुमा खलक तुम, खलकती खलक तुमा खलक तुन्ना खलक तो खलकना, खलकना हमने पैदा किया, हमने पैदा किया। खलका यखलुकु, खा ला लाम और काफ मादा है। अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम, उनके लिए, यानी उनके लिए हमने ये काम किया, ठीक है, उनके लिए। मिम्मा अमिलत, ये मिम्मा कैसे बना?
मीमा कैसे बना, ये था मिन और ये जब माँ मिले तो ये बन गया मिम मिमा। तो मिम्मा अमिलत अयदीना, अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम, हमने उनके लिए पैदा किया, मिम्मा अमिलत अयदीना, ये अमिला ये है आइन मीम और लाम, ये आता है बाबे समिया से। अमिला यामलु समिया यस्माउ, अमिला यामलु अमलन, इसका मतलब था अमलन। मिम्मा अमिलत, क्योंकि अमल किया, अयदीना, ये अयदीना उनके हाथों ने, हाथों ने, यद इसकी जमा है, यद इसकी वाहिद है, अयदीना जमा में आया। अन आमन, ये अयदीना मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया। अयदी ना, तो ये बने आई दीना। अन आमुन, नामुन, नामुन इसकी वाहिद है, वाहिद है। अन आमुन अफ़आल उनके वजन पे जो है ये इसकी जमा है। ये चौपाई हैं, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ऊंट वगैरह। अवलम यरो अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत अयदीना अन आमन फहुम लहा मालिकून, बस वो हुम लहा उनके लिए जो है मालिकून। अवलम यरो, क्या ये लोग गौर नहीं करते, क्या ये लोग गौर नहीं करते, अन्ना खलकना, हमने पैदा किया, लहुम इनके लिए, मिम्मा अमिलत अयदीना, जो हमने अपने हाथों से बनाया, अयदीना हमने अपने हाथों से बनाए, हमने यानी अपने हाथी, अपने मिम्मा, देखे ना मिम्मा है ना, अपने हाथों से बनाई हुई चीजों में से इनके लिए चौपाई बनाए, यानी हमने इनके लिए हाथों से बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे कि सूर्य सात में कि हमने इंसान को अपने हाथ से बनाया, फिर है कि सूर्य सूर्य जारियात में कि अपने आसमान को अपने हाथ से बनाया, यानी कुदरत से बनाया। मिमा अमिलत अयदीना आमन, हमने जो है वो अपने हाथों से जिन चीजों को बनाया उनमें से जो है वो एक चीज ये थी कि हम इनके लिए चौपाई बनाए। ठीक है, अब चौपाई बनाए ये उसको उसको एक्सप्लेन कर रहे कि फहुम लहा मालिकून, वो उनके मालिक है। मालिकून ये इसमुल फाइल है, फाइल उनके वजन पे, यानी कि हमने ये फैसला किया कि हम फहुम लहा मालिकून, हमने उनको मालिक बना दिया, वो उनके मालिक हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने कितने घोड़े को जो है वो काबू में कर दिया, ऊंट को काबू में कर दिया। ठीक है, ज़िलना का मतलब होता है, यहाँ पे जो आया है ये आया बाबे तफ़ईल से आया है। तज़लील इसका जो है वो मस्दर है। ज़ल्ला यज़िल्लु का मतलब होता है ताबे करना, ताबे करना, मुती करना, फरमा बरदार करना। ज़ल्लल्नाहा उनको, ये हा की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, अनआम, अनआम की तरफ, चौपाई जो है उनकी तरफ लौट रही है। लहुम उनके लिए, लहुम की देखें आप, जो तकरार देखें आप, बार बार जो लहुम की तकरार है, इसको कहते हैं तकरार, कहते हैं इसको बार बार एक चीज का बयान करना, यानी तुम्हारे लिए, लहुम तुम्हारे लिए, लहुम तुम्हारे लिए, उनके लिए, लहुम का मतलब होता है उनके लिए, लकुम का मतलब तुम्हारे लिए, ए नबी उनके लिए, ए नबी उनके लिए, ए नबी उनके लिए, वज़ल्लल्लाहा और हमने ताबे कर दिए उनके लिए, फमिनहा। अच्छा, फमिनहा ये कैसे बना, ये फा, ये मिन और ये हा जब ये मिले तो ये बन गया फ मिनहा, तो उनमें से, फमिनहा रकूबुहुम, रकूब, रकूब, रकूबुन जो है, रकूबुन जो है वो कहते हैं सवारी को, सवारी को कहते हैं रकूबुन, और ये फ़ऊल उनके वजन पे है, यानी कि हर वक्त उनके लिए तैयार रहते हैं वो। रकूबुहुम, रकूबुहुम, वो मिन, अभी जो मिन है ना, जो आप मिन देख रहे हैं, ये मिन और ये मिन, इसको कहते हैं तबईदिया, तबईदिया, यानी कि वज़ल्लल्लाहा लहुम, यानी हमने उन जो छुपाए हैं उनको उनके, ज़ल्लल्लाहा उनके ताबे कर दिया, मुती कर दिया, उनके फरमाबरदार कर दिया, वो उनके उनका हुक्म मानते हैं। ठीक है, फमिनहा, अभी जो मिन है ये मिन तबईजिया है, तो उनमें से बास, तो ये माना दे रहा है, तो उनमें से बास रकूबुहुम, तो उनमें से बास पर तो वो सवारी करते हैं, रकूब का मतलब होता है सवारी करना, तो वो उनपे तो बास में तो वो सवारी करते हैं। वमिनहा याकुलून, हमजा काफ लाम मादा है, बाब नून से आता अकला याकुलू अकलन, तो उनमें से बाज जो है, जो उनमें से बाज हैं वो उनको क्या करते हैं, वो खाते हैं। उनमें से बाज जो हैं उनकी तो वो सवारी करते हैं और बाज जो है वो खाते हैं। या कुलून लहुम, और उनके लिए, और उनके लिए, उनके लिए, फीहा उसमें से, उसमें से, ये फी और हा की ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, अनआमन की तरफ, चौपाइयों की तरफ। वलहुम फीहा, और उनमें से,
फीहा उनमें से क्या है, मनाफिउ, मनाफिउ है फायदे की चीजें हैं। ये मनाफिउ जो है ये मफाइलू के वजन पे ना, मफाइलू के वजन पे है। ये नून फा आइन मादा है और ये मनफातुन इसकी वाहिद है, मुनाफे उसकी इसम जमा है। वलहुम फिहा मुनाफे, और उसमें से जो है यानी इन अनाम में से, चौपाइयों में से बहुत सारे फायदे हैं कि वह अतफ का है, वह मशारिब, ठीक है, और पीने की जगह है। ये भी देखें मफाइलू के वजन पे है, ठीक है, शीन रा बा मादा है। तो मफाइलू मशरबुन जो है वो इसका वाहिद है, पीने की जगह। वलहुम फिहा मुनाफे व मशारिब, तो उन चौपाइयों में से इनके लिए बहुत सारे फायदे हैं। पहले देखे ना, पिछली आयत में कहा था कि सवारियां करते हैं और बाज को वो खाते हैं। यहाँ क्या कहा, बहुत सारे फायदे हैं, वो मशारिब, यानी कि एक तो सवारी लेके जाती हैं, जैसा कि सूरह नहल में एक्सप्लेन किया कि ये तुम्हारा रोब इससे जाहिर होता है, यानी कि तुम्हारा रोब जाहिर होता है, तुम सामान को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, और अगर ये ना होते तो तुम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके ना जा सकते। यानी कि इसलिए कि तुम्हारे लिए फायदे हैं। सूरह नहल में भी इसको एक्सप्लेन किया गया शुरू में, वलहुम फीहा मनाफिउ व मशारिब, और तुम्हारे लिए जो है वो पीने की जगह है, पीने के चश्मे हैं, अंदर दूध है तुम्हारे लिए। अफला यशकुरून, फिर दूध से तुम मक्खन बनाते हो, दूध से तुम दही बनाते हो, दूध से तुम लस्सी बनाते हो। अफला यशकुरून, अफला कैसे बना, हमजा फा और ये ला जब मिले तो क्या बना, अफला। तो क्या नहीं, फिर क्या नहीं, ये शीन काफरा, शीन काफरा बाब नून से आता है, नसर यंसुरु शकरा यशकुरु शुक्रन। तो अफला यशकुरून, तो क्या वो शुक्र नहीं करते, शुक्र नहीं करते। अत्तखज़ु है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा छोड़कर, अल्लाह से छोड़कर, अल्लाह के अलावा आलिहातन, आलिहा, यानी कि आम तौर पर इसके बारे में वत्तखज़ु के बारे में, वत्तखज़ु को मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से, लेकिन ये समझ लीजिए कि उन्होंने बना लिया, उन्होंने बना लिया मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा आलिहा, कोई और आलिया, ठीक है, लअल्लहुम, ताकि या शायद वो जो है जिन्होंने, यानी हुम की जमीन किसकी तरफ लौट रही है, इसकी तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने बनाया, हुम युनसरून, ताकि वो मदद किए जाएं। ये फेल मजहूल है, नून साद रा मदा नसर यंसुरु, नसर यंसुरु नसरन फहुवा नासरुन, नुसिरा युनसरु, ये फेल मजहूल का सीगा है, ताकि वो मदद किए जाएं, पैसिव वॉइस में, ताकि वो मदद किए, ताकि उनकी मदद हो, यानी कि तुम में से कोई ना कोई जो है इंसान जो है वो किसी ना किसी को फॉलो करता है, और वो अपनी रेनी डे के लिए, मुश्किल वक्त के लिए वो उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो मुश्किल वक्त में काम आने वाला अल्लाह से बढ़कर कौन है, वत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि आलिहा लअल्लहुम यंसुरून, ताकि उनकी मदद की जाए। अच्छा, अब मुझे बात करनी है ये वत्तखज़ु के बारे में, वत्तखज़ु क्या है। अब ये देखिएगा, ये अत्तखज़ु का लेते हैं, ये वाव इस्तिनाफिया, यहाँ पे उलमा कराम फरमाते हैं क्योंकि बात नहीं शुरू हो रही है, ये है इत्तखज़ु, ठीक है। अब ये वर्ड कैसे बना, देखें, असल वर्ड था हमजा खा और जा, ये आता है बाब नून से, अखज़ा या खुज़ु, ठीक है, अखज़न पकड़ना, इसका मतलब है पकड़ना। अच्छा, अब ये आया है बाब इफ्ताल से, इफ्ताला, ठीक है, इफ्ताला। अब पुट करें, इसमें पुट करें हमजा इफ्ताला, ये हमजा सीगे का, बाप का, ये फा कलमा, ये आइन कलमा और ये लाम कलमा। फा की जगह क्या है, हमजा, तो ये हमने हमजा इधर पुट किया। इफ की जगह ता जो है वो ये सीगे का, आइन की जगह क्या है, खा, ये खा पुट किया, और लाम की जगह क्या है, जा। ई ई ता खाजा, ई ता खाजा, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेंस देखें, ये जहां आपको शब्द नजर आ रही है ना, ये आपको शब्द नजर आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे अदगाम हुआ है, इसका मतलब है ये दो ता थे, ठीक है, ये दो ता थे, ये दो ता मिले, अब दो ता मिले, खा जाल है, इसका मतलब ये है कि आगे क्या हुआ है, ये जो हमजा था ना, उसको हमजा को ता में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना, ता के ऊपर सुकून और दूसरे ता के ऊपर जबर, और ये बन गया इत्ताखाजा। अब पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो क्या करेंगे, दो ता है, एक पे साकिन है, एक और एक जो है जबर है, तो दोनों ता को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, इत, तो ये इदगाम हो गया, इत्तखज़ा। अच्छा, अब इसके माना पे आते हैं। पहले तो ये पता चल गया कि ये बना कैसे, इत्तखज़ा बना कैसे, ठीक है। इत्तखज़ा ऐसे बना कि मैंने देखा कि शद थी, आसान तरीका, आसान तरीका ना, कि ये शद है तो इसका मतलब है कि दो ता मिले। अब मुझे पता चल गया, मैंने अखाज़ा को, मैंने कहा ये हमजा अखाज़ा इसका मानता है, और ता है तो जो कि मुझे पता चल गया ये बाब इफ्ताल से आया, बाब इफ्ताल से आया। तो ये कानून है कि जब हमजा, खा और जाल मादे को पुट करते हैं तो हमजा जो है वो ता में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर दो ताई बन जाती है, फिर दो ताओं का अदगाम कर देते हैं, तो ये बन गया इत्तखज़ा। देखें, आप पढ़ते हैं कसबा, कसबा उसने कमाया, इसका तर्जुमा क्या होगा, उसने कमाया, ठीक है। अगर मैं इसको बाब इफ्ताल में रखूं तो ये क्या बनेगा, इक्तासाबा। तो अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा, उसने अपने लिए कमाया, उसने अपने लिए कमाया, अपने लिए, इसको कहते हैं तखयीर, इसको कहते हैं तखयीर, ये चुनना, आप अपने लिए खुद चुनते हैं। कसबा उसने कमाया, कसबा उसने अपने लिए कमाया, ठीक है। इसी तरीके से काल का मतलब होता है उसने, काला का मतलब होता है उसने नापा, ठीक है। जब ये बाब इफ्ताल से आएगा इक्ताला, तो इसका मतलब होगा उसने अपने लिए नापा। अच्छा, इसी तरीके से है हसबा, हसबा है, हसबा का मतलब होता है उसने हिसाब किया, तो इहतासबा का मतलब होता है उसने अपना हिसाब किया, अपना, यानी कि इसमें इस बाब का जो एक माना है, ये एक माना मैं आपको बता रहा हूं, हर हर बाब इफ्ताल में हर पहलू पे अप्लाई नहीं होता। हसबा इहतासबा उसने अपने लिए, इसमें अपना आप कुछ चीज को चुनते हो, और बड़ा ये इसमें बड़ा एहतमाम होता है। इसी तरीके से जैसे कि एक है वर्ड है खलका है, लेकिन देखिए अगर मैं इस खलका का वर्ड को, खा लाम काफ मादा ना, खाला काफ मादा है, इसको मैं इख्तलाक, ये बाब इफ्ताल का मजदर है, इफ्ताल यफ्ताइलु इफ्तालुन, तो ये इख्तलाक, अगर मैं खा लाम काफ, खलका का मतलब होता है खलका पैदा करना, अगर मैं इसको बाब इफ्ताल के मजदर में पुट करता हूं तो पता है इसका तर्जुमा क्या होगा, इख्तलाका। इख्तलाकुन का मतलब होता है खुद से, खुद से बात, खुद से बात बनाकर कहना। ये कुरान पाक में एक ही दफा इस्तेमाल हुआ है, सूरह साद में। तो ये देखिए, जब बाब इफ्ताल है, जिस इसमें माना बदल जाता है, कुछ बाब होते हैं माना बिल्कुल ही बदल जाते हैं, तो इख्तलाक खुद से बात बनाकर कहना। तो इत्तखज़ू यानी कि इसका मतलब यह, देखिए कुरान पाक की बलागत है कि हमने इनको कोई किसी किस्म की सनद नहीं दी थी, वत्तखज़ू इन्होंने खुद बनाए, वत्तखज़ू इन्होंने खुद बनाया, इन्होंने खुद से खुद अपनी सिलेक्शन की, इन्होंने खुद चुना। ये तखयीर का माना कि वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, इन्होंने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे माबूदों को खुद से चुना, खुद से बनाया, खुद से इन्होंने उनको माबूद बनाया, लअल्लहुम युनसरून, ताकि वो इनकी मदद किए जाएं। ला यस्ततिऊना, ये लाए नाफिया है, या तो वाओ आइन मादा है, ताकत रखना, ताकत रखना, इस्तात रखना, कुव्वत रखना। ला यस्ततिऊना, वो, अच्छा उनका तो हाल यह है वो नहीं कुव्वत रखते, वो नहीं ताकत रखते, नसरहुम उनकी मदद की, उनकी मदद की। नसर यंसुरु नसरन, ये मजदर के तौर पर आया, नसरहुम ये उनकी मदद की इस्तात नहीं रखते, ताकत नहीं रखते। अब देखें, ये देखें नसरहुम वहुम लहुम, आप देखें एक हुम, दो हुम, तीन हुम, तो आपको याद करने में आसानी भी होगी। नसरहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, हुम और वो जो है, और वो जो है लहुम उनके लिए, जुंदुम एक लश्कर है, मुहदरून हा दात और रा जो कि हाजिर किए जाएंगे। ला यस्ततिऊना नसरहुम, वो किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते, किसी किस्म की मदद की इस्तात नहीं रखते। वहुम लहुम, वो उनके लिए जो है वो जुंदुम मुहदरून, वो तो खुद हाजिर किए जाएंगे। एक माना कि वो खुद हाजिर किए जाएंगे, लश्कर जो है जुंदुन वो हाजिर किए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।